नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुरदासपुर ने दूसरी बार डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 100 किट राशन समग्री। दस दिए कि पहला भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुरदासपुर के अहुदेदार एसएस बोर्ड के चेयरमैन रमन बैल की अध्यक्षता में 50,000 रुपए का चैक और 100 बोरी राशन समग्री डीसी ਨੂੰ दे चुके हैं। अज डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने जिथे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी का धन्यवाद किया, उत्थे ही समाज सेवी संस्था नूं अगे आके अहम रोल निभाने लई कहा। उत्थे ही सोसाइटी वालों खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर तो मंग की गई कि बार्डर के पास वसते जरूरतमंद लोगों तक ये राशन पहुँचाया जाए ताकि उत्थों के लोड़वंद लोगों की लोड़ पूरी हो सके। देखो साडे ब्यूरो दीपक सैनी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। इस वेले असीं खड़े हाँ डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर के ऑफिस विच, जिथे कोरोना वायरस महामारी के चलदियां समाज सेवा संस्थावां अगे होके आईयां हन अते जिथे जिला प्रशासन का साथ दे रही हैं, उत्थे ही वो लोक सेवा के काम भी ਜਦੋਂ ਤੋਂ लॉकडाउन शुरू होया उस तो किसी ना किसी तरीके नाल अपना समर्थन दे रही हैं। जी असीं गल कर रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुरदासपुर की, जिन्होंने पहला भी डिप्टी कमिश्नर साहब नूं राशन समग्री अते अपने वालों कुछ डोनेशन दी सी। उत्थे ही अज दूसरी बार फिर चेयरमैन एसएस बोर्ड रमन बैल दे नाल वो इत्थे पहुंचे आ डिप्टी कमिश्नर साहब गुरदासपुर नूं दोबारा जिहड़ा है वो राशन समग्री दे रहा ताकि लॉकडाउन के चलदियां जो घरां विच अहले मजबूर लोग बैठे आ उन्हां दी सहायता की जा सके। और असीं गल करते सब तो पहला रमन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी के जिहड़े प्रधान आ उन्हां नाल गल करते आ कि वो किन्ना राशन लैके आए आ ते की उन्हां दी देर आ ते किन्नी देर तक जिहड़ी जारी रहेगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुरदासपुर पहला काफ़ी लंबे समय तो वातावरण साਂਭ संभाल वास्ते बहुत ਵੱਡੇ पद्धर पर उपराले करती रही है। इस घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ मैं पिछली बारी बेनती दसिया सी कि शारदा जी तो बाद खन्ना जी ने इस प्रिंसीपल खन्ना जी ने इसका चार्ज संभालिया तो काम चलता रहा। ਹੁਣ उस लड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ड्यूटी ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है तो मैं पिछली बारी भी अपने साथियों के नाल इस जग ਦੇ ਵਿੱਚ सारे इस सोसाइटी के मैंबर ही नहीं शामिल, सगों बाहर के भी सज्जन शहर के नागरिक जिहड़े शामिल है, जिसनूं बेनती की गई है उसने दिल खोल के बड़े खुले मिजाज के नाल ये सानूं धनराशि दी है। अगे भी पहली किश्त 100 बोरी राशन ਅਤੇ 50,000 रुपये डिप्टी कमिश्नर देगा दिता सी ਅਤੇ ਉਸੇ सेवा की लड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ डिप्टी कमिश्नर जी के मुताबिक उन्होंने एक स्पैसीफिकेशन दसी सी कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ किट्टां ਹੁਣ दे रहे हैं उन्हों के मुताबिक स्पैसीफिकेशन है। ये अज की भेंट में 10 कुंटल आटा है, 2 कुंटल दाल है और 2 कुंटल चीनी आदि की समग्री है। असी प्रशासन ਨੂੰ बेनती करते हाँ क्योंकि ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ कि नेड़े दी बस्तियों में नेड़े दी थावां या सड़क से जिहड़ी थावां ने उत्थे राशन की पहुँच हो रही है, दूर दराडे लोगों में ये पहुँच नहीं हो रही। असी हाथ जोड़ के प्रशासन को बेनती करते हाँ कि ये राशन समग्री दूर दराज जिहड़े जिन्हां तक पहुँच नहीं हो रही, जिन्हां नूं लोड़ है राशन की उन्हां तक मुहैया कराए। असी अगे भी यतनशील आ, लोड़ पैन ते अगे भी असी यतनशील रहांगे। नियमां दा पालन करते हुए घरां दे अंदर बैठो और प्रशासन नूं पूरा सहयोग दो ताकि वध तो वध सेवा की जा सके। धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ सेवा निभाते आ रहे। जो तो लॉकडाउन चलिया आ कई ਤਾਂ उन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ कर छड़िया जो अजे तक उन्होंने सामने नहीं दसे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की बांह नाल बांह फड़ के अज भी खड़े आ। आओ गल करते हैं रमन बैल नाल एसएस बोर्ड के चेयरमैन नाल, जो पंजाब सरकार के उच्च अहुदे ते हुंदे होए भी एक छोटे हुंदे अपना जिहड़े सेवा निभाते आ रहे हैं। नमस्कार जी। अज आपां एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी गुरदासपुर उन्होंने प्रधान उन्होंने पैटर्न और मैंबर साहिबान खड़े ने।
ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਔਰ 100 ਬੋਰੀ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਔਰ ਖੰਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 100 ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਛੂਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸ ਰਿਸਕ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਇਸ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਐਸ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੀਰਾਮਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਐਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੋਸ਼ਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਪਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਜয়ੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਰਮਨ ਬੈਲ ਜੀ, ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀਰਾਮਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 100 ਕਿੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਕਿੱਟ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ এনवायरमेंट ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਪੈਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਮ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਕੁਝ ਰਿਆਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਆਪਣੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।